The author of the textbook is Douglas C. Montgomery. The book code advantage என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it has have a very extensive approach on how to measure the statistics and analyze it with regards to quality parameters. We're going to see the overview today about the textbook regarding the statistical quality. So unit 1 வந்து ரொம்ப ஜெனரலா இருக்கும் regarding the quality control and the procedures. And the chapter 2 they have the DMAC process. So in the DMAC process எங்க பார்த்தோம், எந்த டாபிக்ல, can you able to recall where we saw the DMAC process or the DMAC methodology? That is define, measure, analyze, improve and control. இதை எங்க பர்டிகுலரா பார்த்தோம்? Can you able to recall எங்க பர்டிகுலரா பார்த்தோம் the DMAC process? Define, measure, analyze, improve and control. என்ன கான்செப்ட், அந்த கான்செப்ட் பேர் ஞாபகம் இருக்கா? benchmarking இல்ல, it is the concept called Six Sigma. Six Sigma concept வச்சு என்ன கேஸ் ஸ்டடி பார்த்தோம். yes Okay, you saw Mumbai Dabawala concept, right? அவங்களோட அப்ரோச் என்ன. So அதுல தான் we have a DMAC process, define, measure, analyze, improve and control. And from chapter 3 the statistical approach வந்து enter ஆகுது. Like what are the types of pictorial representations that you can give, and அதுக்கு உண்டான probability distribution, then discrete values னா என்ன, continuous values னா என்ன. What is meant by discrete distribution and continuous distribution? Can you say any examples of discrete and continuous? Sir, continuous na it is measured throughout. For discrete na particular time frame ங்கறத விட particular momentல மட்டும். Okay, that is the points வந்து scattered ஆ இருக்கும் throughout. For example, at t equal to 0, then அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா டைரக்டா at t equal to 10 minutes, அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா at t equal to 20 minutes. அப்ப என்ன அர்த்தம்? Reading is taken only for every 10 minutes. So that kind of pattern is called a discrete distribution. Continuous means they are measuring throughout the time. 0 to 10 ல என்ன வேரியேஷன் இருக்கு, 10 to 20 ல என்ன வேரியேஷன் இருக்கு அப்படின்னு throughout மெஷர் பண்றது continuous type. Then they have the inferences about process quality. How do we have to interpret the various testing methods? For example, hypothesis testing, sampling la irundhu edukra data. Then we have methods under statistical process control. How do we have to categorize, analyze and prepare the control charts? That பாருங்க, chapter 6 தான் important நம்மள பொறுத்த வரைக்கும். That is control chart for variables. So to segregate the or to differentiate the acceptance region and rejection region எப்படி வேறுபட்டு இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பார்க்க. அண்ட் கண்ட்ரோல் சார்ட்ஸ்ல ரெண்டு விதம் இருக்கு. ஒன்னு வந்து based on variables, that is discussed in chapter 6, and another type is based on attributes, control charts for attributes. அது என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டீடைலா பார்ப்போம் உள்ள போகும்போது. Then system capability analysis for the entire system. And then we have other type of charts like cumulative sum and exponentially weighted moving average control charts. Then other univariate statistical
ப்ராசஸ் மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் டெக்னிக்ஸ் ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப் அ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சார்ட்ஸ். இதில் வந்து நம்ம கோர்ஸோட லிமிடேஷனில் விச் எவர் இட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அதை மட்டும் நம்ம அடுத்தடுத்த கிளாஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த புக்கில் இன்ட்ரோடக்ஷன் வரைக்கும் பார்ப்போம். On the Thursday class, we will look into a detailed aspect of any one type of methodology. Quality in the modern business environment. அப்படினாலே what is the need of the hour? இதுவும் ஒரு important question, unit 1ல. Why do we need quality for a contractor? Then in terms of dimensions of quality, இது already பார்த்திருப்பீங்க. In terms of so in terms of performance, in terms of reliability, durability, serviceability, aesthetics, features, perceived quality, conformance standards. These points already available in notes. So இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதா இந்த ஒரு narrow curve and expanded curve வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? So that kind of a distribution patterns is described for example. So what is quality improvement? It is a reduction of variability in process and products. So our main objective is to reduce the variability. And what kind of parameters typically measured? In terms of physical parameters, it may be either length or weight, voltage, viscosity. So for example, any material you take in the production, அதோட வேரியேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் இல்லையா? In terms of bricks or in terms of concrete, அந்த மாதிரி various physical parameters available. In terms of sense, it is taste, color, appearance. Okay, business environment அப்படின்னும் போது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், மேனுஃபேக்சர் அப்படிங்கிறதுக்கு மட்டும் லிமிட்டடாக இல்லாமல் it is expanded for various kind of sectors, right? In terms of food chains எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்களோட பிராண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு they require certain sensory parameters in terms of quality, right? Then in terms of service oriented வந்து பார்த்தோம்னா அது வந்து டைம் பேஸ்ட் இருக்கும். Reliability, durability and serviceability mainly depends on the service parameters. Then we have a target value with which we define our limits, and we have upper specification limit and lower specification limit. So அதுக்கு detailed elaborate procedures. And in the modern business environment, we need to take into advantage of the computerization, like automating the design process to improve efficiencies wherever possible. And regarding the timelines, so என்ன particular authors யார் வந்து அதிகமாக என்ன அப்ரோச்சுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க? For example, in 1875, Henry Gantt, you know, the developer of Gantt chart. So அப்போ அவர் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. Dealing with complex production process, the focus was on productivity. Later contributors were Frank Gilbert and Henry Gantt. So Henry Gantt அப்படிங்கிறவர், as we know, not only focused on developing the bar chart, but on the improving quality measures in this particular area. Okay. And அதே போல Henry Ford அப்படிங்கிறவர் யாரு? Can you able to guess who is Henry Ford? Henry Fordங்கிறவர் யார் தெரியுமா? No, sir. அதுல சர்நேம் என்ன இருக்கு? Henry Ford. இப்போ சொல்லுங்க. Ford company owner, sir. Ford Motors.
இந்த கார் கம்பெனி இருக்கு இல்லையா, ஃபோர்ட் மோட்டார்ஸ், அந்த கம்பெனியோட ஓனர். ஸோ அவங்க வந்து மெயின்லி தே ஃபோக்கஸ் ஆன் த அசம்பிளி லைன்ஸ் அண்ட் இம்ப்ரூவிங் த ப்ராசஸ், மிஸ்டேக் ப்ரூஃப் அசம்பிளி, செல்ஃப் செக்கிங் அண்ட் இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து டீட்டெயிலாக பண்ணுறதுனால தான் அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து அவங்க அதிகமாக பூஸ்ட் பண்ணி சேல்ஸ் அதிகமாக பண்ண முடிச்சு. அந்த மாதிரி who are all responsible at different timelines. அது வந்து டீட்டெயிலாக த்ரூ அவுட் வேரியஸ் டெக்கேட்ஸ் ஏபிள் டு கோ த்ரூ. தென் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட் எதனால கொண்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன யூ கேன் அப்ளை ஃபார் எனி கைண்ட் ஆஃப் செக்டார்ஸ். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் அ பர்டிகுலர் கேரக்டரிஸ்டிக் under the inputs that we describe, we can able to alter the inputs and check how the characteristic is changing with regards to quality, so that you can use it as a evaluation and monitoring tool. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்கேல் சார்ட்ஸ் இருக்கு, லைக் கண்ட்ரோல் லிமிட், அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட், லோவர் கண்ட்ரோல் லிமிட். And then we have some types of inspections, like outgoing inspection, incoming inspection, then a disposition of lots. Outgoing from a manufacturer point of view, before delivering it to the consumer, we need to do the test. Incoming in the perspective of contractor, if you see whatever the shipment that is arrived, you're going to inspect and make the decisions to accept or reject. And in terms of disposition of lots, அதாவது ஃபைனலா ஒரு ப்ராடக்டை either you are going to use it, அப்படி ஃபார் எல்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலாக ரிஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம், வாட் ஃபர்தர் டெசிஷன் you are going to take. If it is possible to use it in the rework, you are going to store it separately, or else directly dispose it to the scrap. So with regards to quality planning, quality assurance, quality control, அதனுடைய definitions and scope பத்தி இருக்கும். Then quality philosophy. Quality philosophy already we saw some 14 points of management. இங்க யார் யார் ஆத்தரை பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்வன்ஸ் டெமிங் philosophy. ஓகே, டெமிங் philosophy is important. அவருடைய இந்த 14 பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ அதை வந்து டீட்டெயிலாக இங்கே டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. Then he also describes 7 deadly diseases of management. இதெல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடாது, அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷார்ட் டேர்ம் ப்ராஃபிட்ஸ், இதை பற்றியும் டிஸ்கிரைப் ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம். Then we have a PDCA cycle, right? Developed by Stewart. Plan, do, check and act. In terms of path C இருக்கு இல்லையா, லைக் கேஸ் ஸ்டடிஸ், இந்த மாதிரி ஹிஸ்டரி டைம்லைன் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. With regards to philosophies, how it is developed. Then with regards to significance of or on the types of ISO 9000 standards. 9000 about fundamentals and vocabulary, 9001 about requirements, 9004 about guidelines for performance improvement. அப்போ இதுல வந்து necessary for audit, இதுவும் ஒரு important question. Why it is necessary for a company to go themselves for a certification? அதனால என்னென்ன potential advantages இருக்கு. அண்ட் இது ரொம்ப முக்கியமா, இந்த டேபிள் இருக்கு இல்லையா, இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ரிகார்டிங் ISO 9000ல ஃபேமிலி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் கிளாசஸ்
You take any AS code, there are separate clauses, right? அது போல தான் ISO 9000 ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல வாட் இம்பார்ட்டன்ட் கிளாஸஸ் செக்ஷன் 4 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அபவுட் த ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். 5 அபவுட் த மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இட்செல்ஃப், அதில் இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி பாலிசி அப்ஜெக்டிவ்ஸ், ரிசோர்ஸ் அவைலபிலிட்டி. In terms of 6, resource management. How are you going to compile or organize everyone into a system? அது போல different clauses இருக்கு. Sir, And yes, இப்போ வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நான் இந்த 4th and 5th அந்த குவாலிட்டி இது பத்தி மட்டுமே என்ஹான்ஸ் பண்ணி எழுதணுமா இல்ல ஓவர் என்டையர் வியூ கொடுக்கணுமா? over entire view along with the specific clause. For example, இப்போ வந்து குவாலிட்டி பாலிசி பத்தி கேக்குறாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. குவாலிட்டி பாலிசி எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட், ஒரு 2 மார்க் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஆன்சருக்கு எப்படி வெயிட்டேஜ் இருக்கலாம்னா 3, இப்போ நானா இருந்தேன்னா 3 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் எதிர்பார்ப்பேன். குவாலிட்டி பாலிசி பத்தினா உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங், நாட் எக்ஸாக்ட் டெஃபினேஷன். அதுலயே எதுக்கு why it is important அப்படிங்கிற ஆன்சர் வந்துடும். தென் an example of quality statement, ஒரு பாலிசியில ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா, அவங்களோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். தென் தேர்ட், அதை பத்தி எங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ ஒரு ISO ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல கிளாஸ் 5ல மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து செக்ஷன் பில இம்பார்ட்டண்டா கொடுத்துருக்காங்க. BNC இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே ஒரு டீட்டெயில் ஆன்சர் எடுக்கும்போது குவாலிட்டி ட்ரைனிங் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸ் இருக்கும். யூ நீட் டு வெரிஃபை வாட் கிளாஸ் இட் இஸ், தென் கிவ் அ ஷார்ட் ஓவர் வியூ அபவுட் இட். தென் அதுக்கப்புறமா உங்களோட டெக்னிக்கல் ஆன்சர் என்னவோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எலாபரேட் பண்ணிட்டே போகலாம். இட்ஸ் ஓகே? ஓகே சார். பட் ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க, ஃபுல் டீட்டெயில் வியூ கொடுக்கணுன்றீங்க, கொடுத்தப்ப பர்டிகுலர் போகணுன்றீங்க தானே சார்? ஆமாம், அதாவது உங்கள் ஸ்கோப் வரைக்கும் எவ்வளோ தெரியுமோ அதை வந்து நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணணும். ஓகே சார். ஓகே. அண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் கான்செப்ட் லைக் 6 சிக்மா, இந்த 6 சிக்மா கான்செப்ட் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அது எப்போ டெவலப் பண்ணாங்க? லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோட்டரோலா, இங்கே பாருங்க, மோட்டரோலா டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த லைக் 1980s. அதுக்கப்புறமா யார் யார் அந்த டூலை எப்படிலாம் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க, திஸ் யூ கேன் சி ஒன்லி த்ரூ ரிவ்யூ கேஸ் ஸ்டடி. இப்போ ஒரு டாபிக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ஒரு டாப்பிக்கை பேஸ் பண்ணி ஒரு ரிவ்யூ, டீடைல்டு ரிவ்யூ பண்ணியிருப்பாங்க பை கலெக்டிங் ஜேர்னல்ஸ் ஃப்ரம் வேரியஸ் சோர்ஸ். அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கான்செப்ட் எடுத்தாலும் அந்த கான்செப்ட் ரிலேட்டடா மினிமம் ஒரு பர்டிகுலர் ஜேர்னல், டீடைல்டு ரிவ்யூ ஜேர்னல் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் டு ஆன்சர். அதுலேருந்தே உங்களுக்கு வாஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ இங்கே வந்து 6 சிக்மா பற்றி எலாபரேட் பண்ணியிருக்காங்க, how it can be implied. And with respect to the defects வந்து பார்த்தீங்கன்னா per million, for every 10 million opportunities எவ்வளோ டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்த 6 சிக்மா கான்செப்ட் இட் இஸ் 99.999660. and example for calculation and the limits and is there any relaxations. For example, எங்கெங்க அப்ளை பண்ணலாம், எங்க அப்ளை பண்றதுல மேஜர் அட்வான்டேஜ் இருக்கு, that is in which key areas, அதை டீட்டெயிலாக டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? இன்னைக்கு டுடே we are seeing the overview. In the next class we will take each part of the content from this topic and see in detail. இப்போ அதே 6 சிக்மால ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னா அப்போ என்ன அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. லைக் மெஷரிங் த பாராமீட்டர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு அந்த இன்புட் டேட்டா should be more accurate enough to further analyze statistically. And involvement of 3 process in an overall system. DFSS stands for Design for 6 Sigma. Then Lean Construction to minimize the wastage. Then 6 Sigma DMAC methodology to reduce the variation.
இப்போ ஸ்டார்டிங் பார்த்தோம் இல்லையா, குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் ரெடியூசிங் த வேரியேஷன். கரெக்டா? அப்போ அந்த வேரியேஷன் ரெடியூஸ் பண்ணா என்ன டெக்னிக் அவைலபிளா இருக்கு? சிக்ஸ் சிக்மா. சிக்ஸ் சிக்மாலே நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். You're going to achieve Six Sigma, then the variation is only 3.4 out of 10 million opportunities. So in that case, quality improvement is achieved. அப்போ quality improvement ன்னு கேட்டா சிக்ஸ் சிக்மா பத்தி, அதாவது அந்த செகண்ட் half ஆஃப் த ஆன்சர்ல சிக்ஸ் சிக்மா பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Then with respect to cost associated, and we'll look into the next chapter. Okay. Okay. பாருங்க, ஒரு சாப்டர் வந்து டிமேக் ப்ராசஸ்க்காக மட்டுமே ஒதுக்கி இருக்காங்க. அப்போ ஒரு ப்ராசஸ்லயும் என்ன டீட்டெயிலா பண்ணணும், டிஃபைன்னா அதுல என்ன ஃபர்தர் பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ், அப்ஜெக்டிவ்ல என்னென்ன செட் பண்ணணும் ஃபார் ஈச் கைண்ட் ஆஃப் அப்ரோச். அது எங்கெங்க ரெஃபர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிஃபைன் ஸ்டெப். அது போல டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஒரு மெத்தடுக்கும் டிஸ்கிரைப் த மெத்தடாலஜிஸ். We look into some distribution patterns of the modeling. Pictures வச்சு நம்ம ரிலேட் பண்ணிக்கலாம். லைக் டேட்டா பாயிண்ட் சொன்னோம் இல்லையா, ஒரு கிளாஸ் வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணோம். நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிகல்ஸ்ல எப்படிலாம் வந்து டேட்டாவை ஃபைனலாக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒன் கைண்ட் ஆஃப் டைப் இஸ் explained here in the picture. டைம் சீரீஸ் பிளாட். டைம் சீரீஸ் பிளாட் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன டைம்ல எவ்வளோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க காட்டுறாங்க. இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கும்போது யூ கேன் நோ மோர் அபவுட் இட். ஹிஸ்டோகிராம் சார்ட் வந்து நமக்கு டிஃபால்ட்டாக தெரியும். லைக் அக்கார்டிங் டு டேட்டா, ஹவு டு வி டிஸ்கிரைப் இட் இந்த பிக்டோரல் ரெப்ரஸன்டேஷன். அண்ட் இன் திஸ் கேஸ் வி ஹேவ் டூ சிச்சுவேஷன்ஸ். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் அக்கரன்ஸ் based on frequency, and another one is based on cumulative frequency. Cumulative in the sense, always your histogram will be slowly increasing. ஒரு ஸ்டெப் ஃபார்மேட்ல தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். Cumulative அப்படின்னாலே இங்க டெவலப் ஆகிற கர்வ் என்ன ஷேப்ல இருக்கு, லைக் எஸ் ஷேப் கர்வ். ஓகே, அதனால தான் டிஃபால்ட்டா நம்ம cumulative ப்ராசஸ் பத்தி எங்க பார்த்தாலும் அதுல ஃபைனலா வரக்கூடிய கர்வ் வந்து எஸ் ப்ரொஃபைல் கிடைக்கும். Why? Because the values are keep on adding, right? அதுல இருந்து நீங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலா என்னென்ன ஆன்சர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணலாம்னு நீங்க டேரக்டா. அடுத்த கேட்டகரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாக்ஸ் பிளாட். அதனுடைய மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. தென் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இன் திஸ் கேஸ் யூ ஆர் டேக்கிங் a certain particular region and அதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் சிக்மா இருக்கு இல்லையா, that is the z value. You take the z value and measure the probability from the statistical charts. Here they have given examples for discrete and continuous. So continuous na throughout உங்களுக்கு டேட்டா இருக்கும். அதுலேயே they are further classified. இந்த மாதிரி வந்து நம்ம டீடைல் கிளாசிஃபிகேஷனுக்குள்ள போக மாட்டோம். You just look into some important types related to construction. Then binomial distribution for a set of values.
பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலா பார்க்குறோம் இல்லையா, அதை வந்து டேட்டா ரிலேட்டடா அப்ளை பண்ணணும். தென் கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கர்வ் இருக்கு. திஸ் we already applied in PERT. For example, they are measuring the tensile strength or probabilities. And the log normal probability density functions. So depending on the f of x circle here, the function are oriented. From that, you need to select the right kind of distribution in the presentation. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா f of x வந்து எக்ஸ்போனென்ஷியலா இருக்கு. ஸோ அதோட கர்வ் அந்த டைப் ஆஃப் கர்வை தான் வெளிப்படுத்தும். Then gamma distribution. Then example of standby redundant system. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பேர்ஸ் யூனிட்ஸ் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா, லைக் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்பேர் யூனிட்ஸ், அதை பேஸ் பண்ணி கூட யூ கேன் டிஸ்கிரைப் த ப்ராபபிலிட்டிஸ். So we have an extensive set of details of distribution patterns. Then inferences. Inference அப்படின்னா என்ன? What do you mean by inference? What do you mean by the word inference? Final detail or point key points. Okay, this detail தான், key point தான், பட் அது வந்து எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்றோம்னா, whatever test you do or whatever analysis you do, அதுல வந்து நம்ம கன்க்ளூஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த கன்க்ளூஷனை நம்ம எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணிக்கணும். How do we interpret the conclusion based on the limits that we are setting? Okay, according to standards or according to contract specifications, we are going to set some upper limit, lower limits, right? அதையும் நமக்கு கிடைச்ச அனாலிசிஸ் ரிசல்ட்டையும் இன்டர்பிரேட் பண்ணும்போது what conclusion we are going to arrive, either the process or the product is within the satisfactory limit or not. And the kind of interpretation is called inference. So for each kind of methods, how are you going to interpret the answers? That is what is described here. Okay, so இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சாப்டர்ஸ் வந்து it involved mathematical data and statistical calculations. இப்போ இந்த கண்ட்ரோல் சார்ட்ஸ் அந்த டைப்ஸ் சொன்ன இல்லையா, ஒன்று வந்து யூசிங் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் another using attributes and another one is based on process capability analysis. அதை பற்றி இங்கே டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. So what are the ways, the 7 major tools described here in which you can do the representation? Histogram பார்த்தோம், scheme and leaf, check sheet, Pareto chart, cause and effect diagram, effect concentration diagram, scatter diagram, control chart. Okay, இதை வந்து நீங்க நோட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 7 டூல்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் 3 பொறுத்த வரைக்கும் in terms of representation. இது ஒன்னொன்னதோட பவர் பாயிண்ட் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்ப்போம். We will start from these 7 points.
And again, we have a lot of examples related to statistical data. And இதுல வந்து ஒரு மெத்தடா கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அந்த டயக்ராம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த 7 ஸ்டெப் ஒன்னொன்னும் எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பரேட்டோ சார்ட் அப்படின்னு ஒரு டைப் இருக்கு இல்லையா, அந்த 7ல ஒரு ஒன் ஆஃப் த டைப்ஸ். இதுக்கு ஒரு சர்டன் மெத்தடாலஜி இருக்கு, எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் திஸ் கேஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட்ல they are taking a number of activities and they list down activities based on the measurement of performance. Okay. For example, in terms of errors, based on the number of frequencies, they are listing it down from left to right in the descending order. ஒரு மெத்தடுக்கும் there is a certain procedure involved for a certain analysis. And after this வந்து மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா the step initial step process பார்த்தோம். ஃபர்தரா எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னா we will develop a curve. இந்த curve-ஓட methodology நம்ம லேட்டரா பார்ப்போம். We will develop a curve and split the regions. அதே போல ஒரு காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் டயக்ராம் இருக்கு இல்லையா, அந்த காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் டயக்ராம் பாத்தீங்கன்னா ஃபைனலா டிஃபெக்ட் நடக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மேஜர் இம்பாக்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்றோம்ல, அந்த மாதிரி இம்பாக்ட் ஃபேக்டரோட மெயின் ஹெட்டிங் தனித்தனியா எடுத்துக்கணும். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மிஷன்ஸ், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மெத்தட்ஸ், மெஷர்மெண்ட், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சனல் மெயின் ஹெட்டிங்ஸ் எடுத்துட்டு அதுக்கு கீழே என்னென்ன சப் ஹெட்டிங்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் தனித்தனியா எடுத்து எழுதணும். இட்ஸ் கால்ட் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் டயக்ராம். Then we have scatter diagram. So ஒன்னொன்னுக்கும் தனித்தனி மெத்தடாலஜி அண்ட் ப்ரொசீஜர் இருக்கு. And we have a X bar chart and R chart purely based on statistical measurements. Okay, we'll stop with this. ஏன்னா வந்து நிறைய certain examples டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க. And with regards to distribution patterns and with regards to representations. The next class வந்து we will start with the place. அந்த 7 நோட் பண்ண சொன்னேன் இல்லையா, 7 important representations. அதனுடைய simplified version with the basic examples வந்து நம்ம next class பார்ப்போம். Like for example scatter diagram, Pareto chart, cause and effect diagram, இந்த மாதிரி 7 மெத்தட்ஸ் இருக்கு, அதை பார்ப்போம். சார் சொல்லுங்க. நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணத क्वेश्चन பேங்க் நீங்க ப்ரீவியஸ் இதுல கொடுத்த மாதிரி क्वेश्चन பேங்கா டைப் பண்ணி தர மாட்டீங்களா சார்? Question bank ஆ? எஸ் சார். Question bank in the sense, okay, இப்போ ஐஐடிக்கு வந்து 1 or 2 questions வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இந்த டைம். பட் நம்ம இப்போ ஜென்ரலா டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா, மார்னிங் வந்து ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு, எஸ் சார். அந்த டாபிக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும். அண்ட் குவாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஸ்டார்டிங் சொன்னோம் இல்லையா, கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது யூனிட் 1ல வந்து ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் குவாலிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி சர்க்கிள் அண்ட் டிக்யூஎம் அண்ட் பிலாசபிஸ், இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அண்ட் இன் யூனிட் 2 குவாலிட்டி சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரைனிங் பொறுத்து இருக்கும், டாக்குமெண்டேஷன் பொறுத்து, இந்த ரிலேட்டட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஏன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா யூ கேனாட் ஏபிள் டு ஆன்சர். ஜென்ரல் ஓவர்வியூ தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபார் எவ்ரிதிங்.
பட் கம்பைல் பண்ணி சென்ட் பண்றோம் ஆஃப்டர் த ஐஐடி அந்த மற்ற யூனிட்ஸோட சேர்த்து கம்பைல் பண்ணி ஓகே சார்.